Hello everyone, I am Kalpesh sir and I welcome you all to the fifth session of our subject Corporate Accounting System using Tally 1. This is session number 5. Before we begin this session, let me brief you about the previous 4 sessions. In previous 4 sessions, we have covered the half of first unit and we have taken the overview of accounting concepts and conventions, the types of accounts, rules of debit and credit, and mode of accounting, right? So it was a basic accounting part because this is the first unit and the title of the first unit is Basics of Accounting and Tally ERP 9. Now, from this session onwards, we are switching over to Tally part. So, you can say that the portion of Tally officially begins from today onwards. Practical Tally will start in the very next lecture, but in this session, we have to see the overview of Tally. Say, already you are aware about the symbol of Tally. In our very first session, you might have noticed this symbol right around the corner. It's the patented symbol of Tally, and the patent is taken by Tally company. We will study more about Tally company later on, but first thing to do is to see what is Tally. Tally શું છે? Tally કોને કહેવાય? See, Tally એટલે ખાલી સબ્જેક્ટ નથી, right? That is a subject as a part of third year. પણ ટેલી એટલે શું તો એનો આન્સર એવો ન અપાય કે ટેલી અમારે એક સબ્જેક્ટ આવે છે એનું નામ ટેલી છે. No, not that way, right? Let us see what is Tally. Refer the slide. See, Tally is a kind of application software, a user friendly business software. Tally એક business software છે. For what purpose is this software used? The software is used to prepare the business accounts in the most easiest way and in the fastest way possible. Tally એક ટાઈપનો accounting software છે. With the help of that accounting software, we can perform all the accounting functions as well as tax related functions. See the next line. It is an accounting software used to record day-to-day transactions
and to prepare financial transactions, financial statements. See, there are lot of features of Tally. એટલે બધા ફીચર્સ છે એને આપણે ત્રણ કેટેગરીમાં ડિવાઈડ કરીએ છીએ. This is again one of the most important question also. Discuss various features of Tally. You can call them features or even benefits, advantages, whatever. There are three types of features: general features, accounting features, and inventory features, right? First, we will see which are the general features. One by one. First feature is that you can create unlimited number of companies in Tally, up to maximum 99,999. જે લોકો ટેલી ઉપર વર્ક કરતા હોય, ટેલી ઉપર કોણ વર્ક કરતું હોય? અકાઉન્ટન્ટ્સ, બરાબર છે? તો અકાઉન્ટન્ટ્સ પાસે જે કોઈ એની ફર્મ્સ હોય, કંપનીઝ હોય જેના અકાઉન્ટ્સ એ લોકો પ્રિપેર કરતા હોય, એ લોકો કંપની વાઇઝ કઈ અલગ અલગ ટેલી ઇન્સ્ટોલ ના કરે. એક જ વખત ટેલી તમારા લેપટોપમાં કે તમારા પીસીમાં તમે ઇન્સ્ટોલ કરી લ્યો, ત્યાર પછી બધી ફર્મ્સ કે બધી કંપનીઝ જે છે એ એક જ સોફ્ટવેરમાં તમે ક્રિએટ કરી શકો અને એનો ડેટા પણ એમાં તમે રાખી શકો. તમે 99,999, that is the capacity of Tally as far as company creation is concerned. આટલી કંપનીનો ડેટા એક સાથે ટેલીમાં તમે સ્ટોર કરી શકો, મેન્ટેન કરી શકો. And obviously this is the largest figure. આટલી કંપનીઝ તો એક સાથે કોઈ દિવસ કોઈ પણ અકાઉન્ટિંગ ફર્મમાં બી ક્રિએટ કરવાની હોય જ નહીં. કોઈની પાસે 70 કંપનીઝ હોય, 80 કંપનીઝ હોય, કોઈ ફર્મ પાસે 100 કંપનીઝ હોય, આરામથી તમે આ બધી કંપની એક જ ટેલી સોફ્ટવેરમાં ક્રિએટ કરી શકો અને બધી કંપનીના રેકોર્ડ્સ એમાં જ તમે મેન્ટેન કરી શકો. That is the first feature of Tally. Second feature is employee record management. See, ઘણા આ ફીચરને પેરોલ એવા નામથી બી ઓળખે છે. પેરોલ, PAYROLL, payroll. What kind of a feature is this? Employees જે છે આપણા વર્કર્સ ઓર એમ્પ્લોઈઝ એના બધા રેકોર્ડ્સ તમે ટેલીમાં મેન્ટેન કરી શકો છો. You can automate your employee record management, including their salary data, their employment contracts with the company, and if you are having international employees, then you can maintain their visa records also in Tally. So employee related all types of data are maintained in Tally. Third feature,
profitability statement for every project can be generated. Say, company runs multiple projects at a time. તો દરેકે દરેક પ્રોજેક્ટના કોસ્ટ અને રેવન્યુના ડેટા તમે જ્યારે ટેલીમાં એન્ટર કરો ત્યારે ટેલી ઓટોમેટિકલી બધા પ્રોજેક્ટ જે છે એની પ્રોફિટેબિલિટી મેઝર કરી શકે છે અને એક્ઝિબિટ પણ કરી શકે છે, ડિસ્પ્લે પણ કરી શકે છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફીચર, fast and easy exchange of business information between offices located at far locations. હવે કંપનીની તમને ખબર જ છે, a company is not operated from a single location, right? કંપની હોય એના multiple locations હોય, multiple branches in more than one country. We are talking about global countries. હવે આ બધી બ્રાન્ચીસ જે છે કે સબસિડિયરી કંપનીઝ જે છે એ બધા વચ્ચે કોઈ એક જ કોમન ફોર્મેટમાં જ્યારે કંપની રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન એક્સચેન્જ કરવાની હોય તો ટેલી જે છે ઇટ ફેસિલિટેટ્સ fast and easy exchange of any kind of business information. કંપનીની જુદી જુદી બ્રાન્ચીસ વચ્ચે ઇન્ફોર્મેશન એક્સચેન્જ પોસિબલ છે. એક જ કન્ટ્રીની બ્રાન્ચ હોય કે એક કન્ટ્રીમાં એક બ્રાન્ચ હોય, બીજી બ્રાન્ચ કોઈ બીજી કન્ટ્રીમાં હોય, એ બધા વચ્ચે એક કોમન નેટવર્કમાં બિઝનેસ ઇન્ફોર્મેશન એક્સચેન્જ થઈ શકે છે. ઇટ ઇઝ ઓનલી બીકોઝ ઓફ ટેલી. You may be surprised to know that Tally is the official accounting software in 195 countries. I repeat, 195 countries માં ફેલાયેલી જે જુદી જુદી કંપનીઝ છે એ અકાઉન્ટિંગ રેકોર્ડ્સ માટે ટેલી યુઝ કરે છે. આ ફિગર ટેલી કંપનીએ આપેલો છે. જેમ તમે લોકો અત્યારે એક સબ્જેક્ટ તરીકે ટેલી રાખ્યો અને હવે તમે એ સ્ટડી કરવાનું ચાલુ કરી દીધું, રાઈટ? અહીંયા હું તમને એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ તમારી સાથે શેર કરું છું. બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો. બીકોમ સેમ 5 અને 6 એમાં તો તમે ટેલી રાખ્યું અને બીકોમ વિથ ટેલી તમે થઈ જાશો. પણ ટેલી કંપની જે છે, આપણે આવશે આગળ ટેલી કંપનીનું હિસ્ટ્રી ને એ બધું આના પછીના ટોપિકમાં જ્યારે આપણે ટેલીનું ઇન્સ્ટોલેશન કરશું ત્યારે આવશે. ટેલી કંપની બેઝિકલી બેંગલુરુની છે. ઇટ ઇઝ located in Bengaluru. Its headquarters is there. Every year, it also conducts online examination of Tally. And the students who qualify for that online exam of Tally company, they are issued the qualifying certificate and they are known as Tally certified professionals. Yes, Tally certified professionals. And after getting that label, you can start practicing on Tally in any of these 195 countries.
એટલે ગ્રેજ્યુએશન કર્યા પછી ટેલી સર્ટિફાઈડ પ્રોફેશનલનું આ સર્ટિફિકેટ આપણે લેવું જ છે. એમાં તમે જે સેમ 5 અને સેમ 6 માં સ્ટડી કરશો એ જ બધું આવવાનું છે. તો આ જ કન્ટેન્ટ છે. અને એક વધારે ઓનલાઈન એક્ઝામ કે જે કંપની લેશે, નોટ ધ યુનિવર્સિટી, કંપની જે લે, બરાબર, એનું જ્યારે ફોર્મ બહાર પડશે, બરાબર, ત્યારે હું તમને લોકોને ગ્રુપમાં મેસેજ બી કરીશ કે ફોર્મ ભરાવાના ચાલુ થઈ ગયા છે. એટલે તમે એ ગમે તેમ કરી એ એક્ઝામમાં અપિયર થાવ, વોલન્ટરી છે, પણ જો તમે અપિયર થાવ અને એક્ઝામ જો તમારે ક્લિયર થઈ જાય તો તમારા કરિયરમાં એક બહુ મોટી અચીવમેન્ટ એડ થશે, ધેટ આઈ અશ્યોર યુ. અને આ પ્રોફેશનલિઝમનું જે સર્ટિફિકેટ મળશે, ટેલી સર્ટિફાઈડ પ્રોફેશનલ્સ, ત્યાર પછી તમે ઇન્ડિયામાં કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ ફ્યુચરમાં, અથવા તો આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા કોઈ પણ જગ્યાએ જશો, ત્યાં આગળ તમે આ સર્ટિફિકેટના બેઝિસ ઉપર ટેલી પ્રેક્ટિશનર કે ટેક્સ પ્રેક્ટિશનર જે છે એની જોબ બી મેળવી શકશો. કારણ કે ટેલી જે છે ઇટ ઇઝ એન ઇન્ટરનેશનલ અકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેર. સેકન્ડ પોઈન્ટ જો સ્ક્રીન ઉપર, it is connected to first point. Consolidation of data is possible for companies of the same group. Group of companies ને લાગુ પડતો આ પોઈન્ટ છે. એક પેરેન્ટ ગ્રુપ હોય and it may be having lot of subsidiary companies located in different countries of the world. તો કંપની વાઇઝ તો અલગ અલગ અકાઉન્ટ બનાવવાના જ હોય, પણ પેરેન્ટ કંપની જે હોય, જે મેઇન કંપની હોય, હોલ્ડિંગ કંપની, એને પોતાની બધી સબસિડિયરી કંપની જે હોય એના અકાઉન્ટ્સ ભેગા કરી, મર્જ કરી અને પોતાના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાના હોય, એને કોન્સોલિડેટેડ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ કહેવાય. તમારામાંથી જે લોકો ઇલેક્ટિવ અકાઉન્ટિંગ વાળા છે એ લોકોને ખબર હશે બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ્સ આવતા. એક એવું ચેપ્ટર હતું બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ્સ. એમાં બ્રાન્ચના જે કંઈ અકાઉન્ટ્સ હોય હેડ ઓફિસ પોતાના અકાઉન્ટ સાથે મર્જ કરતી. રિમેમ્બર ધેટ? ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કોન્સોલિડેશન. તો જેમ બ્રાન્ચ અને હેડ ઓફિસ વચ્ચે આવું કોન્સોલિડેશન થાય, આ તો એક બ્રાન્ચ કે બે બ્રાન્ચના તમારે સમ્સ આવતા. કંપનીઓમાં તો કેટલી બધી બ્રાન્ચ હોય, હંડ્રેડ્સ ઓફ બ્રાન્ચ. એ બધી બ્રાન્ચના અકાઉન્ટ ભેગા કરવા અને એક માસ્ટર અકાઉન્ટ બનાવવા, એ તો કેટલું બધું ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક છે, ઓર ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ ટાસ્ક છે. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ટેલી that task is performed right within a minute. You have to just merge the whole data. આ ટેલીનો બહુ મોટો એડવાન્ટેજ છે, ખાસ કરીને એવી કંપનીઝ કે જેનું સ્કેલ વધારે છે ઓર ઇન્ટરનેશનલ લેવલે જે ઓપરેટ કરે છે એ લોકો માટે તો આ ફીચર જે છે ઇટ ઇઝ લાઈક અ બ્લેસિંગ ટુ ધેમ. Then comes MIS. Refer the third point on the slide. MIS, that's the abbreviated form. The full form of MIS is Management Information System. Management Information System. MIS શું છે? See, it is a kind of report containing information to be submitted to the top management. And based on that report, based on the information of that report, management takes necessary
decisions, and these decisions will be implemented for further growth or development of the company. You are already studying management accounting, right? અને મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગની જે ડેફિનેશન છે એમાં તમને ખબર હશે management accounting provides information to the top management so that the top management can take necessary decision. તો આ ઇન્ફોર્મેશન જે રિપોર્ટમાં પ્રોવાઈડ થાય છે એને જ કહેવાય MIS report, Management Information System report. So Tally prepares the MIS report also. Now it is computer generated report. See, most importantly, Tally learns the buying patterns of our customers, and it also notes down the changes which are coming in the buying patterns, and accordingly Tally makes the suggestions to the top management. So MIS report is another advantage or feature of Tally. These were the general features. Now we are focusing on accounting features specific to accounting. Which are the accounting features? Let us see one by one. Tally maintains all the primary books of accounts. Do you know which are the primary books of accounts? ખબર છે? Cash book or bank book, then purchase book or purchase register, right? Sales register, journal proper, right? These are the basic or primary books of accounts which are maintained by Tally. Then it also prepares all the financial statements. આ બધું ટેલીમાં ઓટોમેટિકલી થાય છે, આપણે અલગ અલગ બનાવવાનું નથી હોતું. Which are the financial statements? You know that trial balance, profit and loss account, then balance sheet, then fund flow statement, cash flow statement, stock register. આપણે જે બધું આ મેન્યુઅલ કરીએ છીએ ને ક્લાસમાં, બરાબર? પહેલા બધું ડ્રાફ્ટિંગ કરીએ ને પછી બધી ડેબિટ સાઇડ ને ક્રેડિટ સાઇડ એન્ટ્રીઝ મૂકીએ ને આ બધું જે છે એ ટેલીમાં ઓટોમેટિકલી જ થઈ જાય છે, because over here manual accounting system has been replaced with computerized accounting system. Then Tally handles different types of vouchers or supporting documents. કયા કયા હોય? Payment voucher હોય, receipt voucher હોય, પછી debit note, credit note, then purchase bill, sales bill, delivery notes. આ બધા ટાઈપના વાઉચર્સ હોય છે. એ આપણે આવશે જ્યારે આપણે ટેલી સોફ્ટવેર ઓપન કરશું ને એકાદ બે લેક્ચરમાં, ત્યારે એમાં બધું બતાવશે મેનુમાં. ત્યારે હું તમને બતાવીશ કે અહીંયા આગળ આ બધા વાઉચર્સ ને આવે.
તમારે જે ટાઈપનો ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ ટાઈપનું વાઉચર ઓટોમેટિક એમાં હોય જ. એ તમારે ક્લિક કરવાનું. પરચેઝ રેકોર્ડ કરવા છે તો પરચેઝનું વાઉચર ઉપર ક્લિક કરો એટલે પરચેઝનું ફોર્મેટ ઓપન થઈ જાય. એમાં તમે પરચેઝ મૂકી દો. તમારે સેલ્સની એન્ટ્રી કરવી છે તો સેલ્સના વાઉચર ઉપર એન્ટર કરો તો સેલ્સનું વાઉચર ખુલી જાય. બરાબર, બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ જે છે, ઇન્કમ રેકોર્ડ કરવી હોય તો ઇન્કમનું વાઉચર અલગ હોય. એક્સપેન્સ રેકોર્ડ કરવા છે તો એક્સપેન્સનું વાઉચર એના ઉપર ક્લિક કરો. એ બધા વાઉચર્સ આવશે આપણે જ્યારે આપણે એન્ટ્રીઝ કરશું ત્યારે. then one by one we will see all the vouchers. So that is quite easy. ટેલીમાં આ બધા વાઉચર્સ ઓલરેડી ઇનબિલ્ટ જ છે. આપણે તો ખાલી એટલું જ ડિસાઈડ કરવાનું છે કે કયું વાઉચર લેવાનું એ આપણે ડિસાઈડ કરવાનું. બાકીનું બધું કામ ટેલી કરી દેશે. નેક્સ્ટ, see this. Tally software supports multilingual capability. What do you mean by multilingual capability? મલ્ટીલિંગ્વલ નો મીનિંગ થાય મલ્ટી લેંગ્વેજ. ટેલી જે છે આપણે ઇંગ્લિશમાં લર્ન કરીએ છીએ, પણ ટેલી જે છે it is not available only in English. It is available in multiple languages. It supports so many languages. That is the reason why Tally is famous in 195 countries. હવે ખબર પડી? ખાલી ઇંગ્લિશમાં જ ટેલી આવતું હોય તો એનો સ્કોપ, એનું પોતાનું માર્કેટ એ ઘણું બધું લિમિટેડ થઈ જાય ને. બરાબર, ઘણા કન્ટ્રીઝ એવા છે કે જ્યાં ઇંગ્લિશ જે છે એટલું બધું એક્સેપ્ટેડ જ નથી. એ લોકોની પોતાની જે લોકલ એટલે રિજિયોનલ લેંગ્વેજ હોય એ લોકો એમાં જ પોતાના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ચલાવતા હોય છે અને લોકલ લેંગ્વેજમાં જ એ લોકોના રિપોર્ટ્સ બી બનાવતા હોય છે. એટલે તો ત્યાં આગળ પછી ટેલી ન ચાલે. એટલા માટે ટેલીમાં આ અકાઉન્ટિંગ ફીચર એડ કરેલું છે કે એ ઘણા બધા કન્ટ્રીઝની રિજિયોનલ લેંગ્વેજને સપોર્ટ કરે છે. It is having multilingual capability. In the same way, if it is multilingual, it must be in multi-currency also, right? ટેલીમાં બધી કરન્સી જે છે એ ઇનબિલ્ટ જ છે. આપણે રૂપીઝમાં આપણા અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરવાના હોય, પણ રૂપીઝ સિવાયના બાકીના જે બીજા કન્ટ્રીઝ છે એ લોકોની જે કંઈ પણ કરન્સી હોય એ બી ટેલીમાં સિસ્ટમમાં આવે જ છે. સો સપોઝ you want to prepare your accounts in dollars or in pounds, in euros or in yuans, then you can prepare. Tally will not deny. See, આપણે અત્યારે તો સેમ 5 માં રૂપી કરન્સી આવશે. આપણે જે કાંઈ રિપોર્ટ્સ બનાવશું એ બધા રૂપી કરન્સીમાં આવશે, પણ સેમ 6 માં મલ્ટી કરન્સી આવે છે. બરાબર, ફોરેન એક્સચેન્જના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ને બધું સેમ 6 માં આવે છે. ત્યારે એમાં આપણે બીજા દેશની કરન્સી હોય તો એમાં રિપોર્ટ કઈ રીતે બનાવવા એ આપણે સેમ 6 માં જોશું. સો મલ્ટી કરન્સી અકાઉન્ટિંગ, then security control. Now see, Tally deals with financial information.
And financial information is always confidential. If you want to maintain confidentiality, then protection of data is a must. તો ટેલીમાં સિક્યોરિટી ફીચર્સ છે જ, એ બી આપણે આગળ આવશે. પાસવર્ડ તો ઓકે, પાસવર્ડ તો આપણે આપી જ શકીએ છીએ, પણ ખાલી પાસવર્ડ પૂરતું જ સિક્યોરિટી કંટ્રોલ નથી. ટેલીમાં એ ટાઈપના સિક્યોરિટી ફીચર્સ છે કે તમારે પોતાને જ નક્કી કરવાનું રહે કે કયો ડેટા કોણ એક્સેસ કરી શકે અને કોણ એક્સેસ ન કરી શકે, એ બી તમે પોતે ડિસાઈડ કરી શકો છો. રાઈટ? એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ જુનિયર લેવલે અકાઉન્ટન્ટ છે તો એને અમુક પ્રકારના રિપોર્ટ સુધી જ આપણે અલાઉ કરીએ, એટલા ડેટાને એ જોઈ શકે, એ સિવાયના ડેટાને એ જોઈ ન શકે. એના સિનિયર અકાઉન્ટન્ટ હોય તો એને એના કરતા વધારે પરમિશન આપેલી હોય તો એ એટલો ડેટા જ જોઈ શકે. ટોપ મેનેજમેન્ટ છે કે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે સપોઝ, તો એને એ રીતે રાઇટ્સ આપેલા હોય કે એને એ બધા ડેટા એક્સેસ થઈ શકે. બરાબર? આ રીતે તમે ડેટા બાયફર્કેશન જે છે એ બહુ સરસ રીતે ટેલીમાં કરી શકો છો. સિક્યોરિટી કંટ્રોલ, which is a compulsory feature in any accounting software. Printing, obviously this is a very common feature. Tally allows printing of all the necessary reports, right? Tally also permits interest calculation. In Tally you can calculate interest on loans, interest receivable from our debtors or customers, or interest payable to our suppliers or creditors. You just define the criteria. તમે percentage આપી દો, time frame આપી દો, એ ડેટા તમે આપી દો એટલે ટેલી ઓટોમેટિકલી ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરી દેશે. You don't have to use KLC for the purpose of interest calculation. One more feature under this heading, accounting features. Powerful audit capabilities. What is that? In Tally software, you can easily track the malified changes and you can make corrections as well. Malified changes એટલે શું છે? Manipulation. બરાબર છે? તમે કોઈ પણ ફ્રોડ કરવા માટે થઈ અને અકાઉન્ટિંગ એન્ટ્રીઝ આગળ પાછળ કરો, મેન્યુપ્યુલેટ કરો, તો ટેલીમાં એવા ઓડિટ ફીચર્સ છે. With the help of those audit features, you can track those bogus entries. Even at the end of the year, CA can use these audit features to audit all the accounts in the minimum time possible. એટલે CAs જે છે એ લોકો બી ટેલી સોફ્ટવેરના આ ફીચરનો યુઝ કરીને જ ઓડિટ કરતા હોય છે અને એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ધેટ ઓડિટ બીકમ્સ સ્પીડી. બરાબર? હવે પહેલાનો સમય કે જ્યારે એક સાથે બધા વાઉચર્સ જે છે એ વન બાય વન તમારે ટેલી કરતા જવા પડે કે બિલમાં આટલી અમાઉન્ટ છે, આપણા લેજરમાં આટલી અમાઉન્ટ છે,
એટસેટ્રા. બરાબર, એ જે હતું 1 by 1 ટેલી કરવાનું, એ તો બહુ બધો ટાઈમ લેતું અને મહિનાઓના મહિનાઓ સુધી ઓડિટ પૂરું જ ન થતું એક કંપનીનું. એટલે બહુ મોટો સ્ટાફ ઓડિટ માટે બી રાખવો પડતો. હવે એ આખું નીકળી ગયું છે. હવે આ ઓડિટ જે છે આખું ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી ઉપર જ જતું રહ્યું છે. એન્ડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ટેકનોલોજી they make audit. એટલા માટે જ સીએ ફાઇનલમાં ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી નામનો સબ્જેક્ટ બી એડ થયેલો છે. ઘણા વર્ષોથી એ લોકો આઈટી બેઝડ અકાઉન્ટિંગ એન્ડ ઓડિટિંગ એ ભણે છે. સો these are various accounting features of Tally. Right? Now we are moving to inventory features. See, there are again number of inventory features and we have to check them one by one in our this session itself. Let us check the first one. Stock control for multiple locations. What is that? You can easily manage multiple location stocks in Tally. ટેલીના ઇન્વેન્ટરી સેક્શનમાં ગોડાઉન્સ નામનો એક ઓપ્શન આવે છે. એમાં તમે તમારા બધા લોકેશન્સ એ તમારે એન્ટર કરી દેવાના રહે. ફોર એક્ઝામ્પલ રાજકોટ લોકેશન, અમદાવાદ લોકેશન, સુરત, બરોડા, મુંબઈ, વોટેવર, એમ જેટલા લોકેશન્સ હોય બધા એન્ટર કરી દો. પછી જ્યારે તમે સ્ટોક એન્ટર કરશો કે કોઈ પણ પરચેઝ એન્ટર કરશો કે સેલ્સ એન્ટર કરશો ત્યારે તમને ટેલી સામેથી પૂછશે કે આ પર્ટિક્યુલર લોકેશન, આ પર્ટિક્યુલર સ્ટોક કયા લોકેશનમાં એન્ટર કરવાનો છે. રાજકોટમાં એન્ટર કરવાનો છે, અમદાવાદ લોકેશનમાં મૂકવાનો છે, એટસેટ્રા. સો એકોર્ડિંગલી તમે લોકેશન વાઇઝ સ્ટોકની એન્ટ્રી કરી શકશો. અને પછી એટ એની ગિવન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ તમારે જોવું હોય કે રાજકોટ લોકેશનમાં કેટલો સ્ટોક છે, સુરત લોકેશનમાં કેટલો સ્ટોક છે, તો જે તે લોકેશનનું સ્ટોક રજિસ્ટર એ બતાવશે, જે તે પ્રોડક્ટનું પણ સ્ટોક રજિસ્ટર બતાવશે. તમારે જે રીતે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે જોવું હોય એ પ્રમાણે તમે એ સ્ટોક રજિસ્ટર જોઈ શકશો. અગેન સિમ્પલી ધેટ ઇઝ કોલ્ડ વેરહાઉસ મેનેજમેન્ટ. વેરહાઉસ એટલે ગોડાઉન. વેરહાઉસ નો મિનિંગ જ ગોડાઉન થાય. એટલે શું થાય કે તમને તરત ખબર પડી જાય કે અમદાવાદ લોકેશન છે તો ત્યાં આગળ આ પ્રોડક્ટ એ છે એ વધારે છે, ઓવર સ્ટોકિંગ છે, અને બરોડામાં એ જ પ્રોડક્ટ છે એની શોર્ટેજ છે. then you can easily move that particular product from Ahmedabad location to બરોડા લોકેશન. એ બધું તમે ટેલીમાં આરામથી જોઈ શકો. તમારે ઘડીમાં ફોન કરીને પૂછવું ન પડે કે તમારે ત્યાં કેટલા પીસ પડ્યા છે, તમારે ત્યાં કેટલા નથી, એવું કંઈ કરવાની જરૂર ન પડે. ઓન યોર સ્ક્રીન itself you can check it out. This is the purpose of warehouse management. Another feature that is very much important, flexible units of measurement for various stock items. યુનિટ્સ ઓફ મેઝરમેન્ટ કોને કહેવાય? તમને ખબર જ છે કે કોઈ પ્રોડક્ટ છે એ ગ્રામમાં હોય, કોઈ કિલોગ્રામમાં હોય, કોઈ પ્રોડક્ટ છે એ લીટરમાં હોય, કોઈ પ્રોડક્ટ પાઉચીસ ઓર પેકેટ્સ
એ રીતે હોય. બધી પ્રોડક્ટના મેઝરમેન્ટ યુનિટ અલગ અલગ હોય. તો ટેલી જે છે ઇટ સપોર્ટ્સ ઓલ ધીસ મેઝરમેન્ટ યુનિટ્સ. ટેલીમાં આ બધા યુનિટ આપણે ક્રિએટ કરી લેવાના. તમે જે પ્રોડક્ટ બાઇંગ કરો છો, સેલિંગ કરો છો, એનો જે મેઝરમેન્ટ યુનિટ હોય એ આપણે એમાં ક્રિએટ કરી લેવાનો. ઇટ અલાઉઝ મલ્ટિપલ મેઝરમેન્ટ યુનિટ્સ. Then Tally records stock movement also. It lets you record all types of stock movement. આપણે રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવાનો ઓર્ડર આપીએ ત્યાંથી ટેલી રેકોર્ડ કરવાનું શરૂ કરે. એ આપણા ઓર્ડર રજિસ્ટરમાં બતાવે. પછી એની ડિલિવરી થાય ત્યારે ગોડાઉનમાં આવે, ત્યાંથી પછી એ પ્રોડક્શનમાં જાય. રાઈટ, આ બધી મૂવમેન્ટ પ્રોડક્શનમાંથી પ્રોસેસિંગ થઈ અને ફાઇનલ ગુડ્સ બને અને પછી એનું સેલ થાય. ત્યાં સુધીની આખી જે સિક્વન્સ છે એને સ્ટોક મૂવમેન્ટ કહેવાય. અને એ આખી સ્ટોક મૂવમેન્ટ ટેલી પોતે રેકોર્ડ કરે છે. In the same way, stock aging analysis is also possible. સ્ટોક એજિંગ એટલે તમારી પાસે કેટલો જૂનો સ્ટોક છે. How old stocks are kept in your inventory. And it is very important for us to know, right? We can identify various stocks on the basis of age. And according to that, we can sell old stocks first and new stocks are sold later on. જૂનો સ્ટોક પહેલા ક્લિયર કરવો હોય અને નવો સ્ટોક પછી ક્લિયર કરાય. તો તમને સ્ટોક એજિંગ જે છે એ બહુ યુઝફુલ થાય કે તમને એમાં એક્સપાયરી ડેટ જે હોય એ ટેલી બતાવતું હોય સામે કે ભાઈ આ સ્ટોક જૂનો છે એને પહેલા સેલ કરી નાખો, અધરવાઇઝ ધેટ વિલ બી એક્સપાયર્ડ. તો આ રીતે તમે જૂનો સ્ટોક કયો, નવો સ્ટોક કયો, ગોડાઉનમાં બધું ભેગું પડ્યું હોય એમાં તમારે કંઈ બાયફર્કેટ કરવાની કે અલગ રાખવાની જરૂર નથી. બરાબર, ટેલી જે છે આઇટમ નંબર ઉપરથી એ કેટલી જૂની છે કે નવી પરચેસ કરી છે એ ઓટોમેટિક તમને કહેશે. મલ્ટિપલ સ્ટોક વેલ્યુએશન. સ્ટોક વેલ્યુએશનની મેથડ્સ તમને ખબર જ છે. લીફો મેથડ આવે, ફીફો મેથડ, ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ, લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ, સિમ્પલ એવરેજ મેથડ હોય છે, પછી વેઇટેડ એવરેજ મેથડ હોય છે. તમે કદાચ કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગમાં આ બધી મેથડ્સ સ્ટડી કરી હશે તો એ બધી મેથડ ટેલીમાં ઇનબિલ્ટ જ આવે છે. તમારે ખાલી મેથડનું નામ જ સજેસ્ટ કરવાનું હોય છે. ઓટોમેટિક વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધેટ ટેલી વિલ ડિસ્પ્લે ધ સ્ટોક રજિસ્ટર. બરાબર છે, એ બી ટેલીમાં પોસિબલ છે. મલ્ટિપલ પ્રાઇસ લેવલ. What is that? Multiple price level. See, if you want to set different price for different type of customers, it is possible with the help of multiple price. દાખલા તરીકે તમે મેન્યુફેક્ચરર છો, તમે હોલસેલરને જ્યારે વેચો તો એની પ્રાઇસ અલગ હોય, રિટેલરને સેલ કરો તો એની પ્રાઇસ અલગ હોય, અને રિટેલ કસ્ટમરને સેલ કરો એન્ડ કસ્ટમરને તો એની પ્રાઇસ અલગ જ હોય. તો આવી જે પ્રાઇસ છે એનું પ્રાઇસ લિસ્ટ અને અલગ અલગ ઓર્ડર પ્રમાણે અલગ અલગ ડિસ્કાઉન્ટ કે આટલાનો ઓર્ડર છે તો આટલી પ્રાઇસ, આટલો ડિસ્કાઉન્ટ, આનાથી વધારે ઓર્ડર હોય તો આટલી પ્રાઇસ અને આટલો ડિસ્કાઉન્ટ, એને આખું આપણે પ્રાઇસ લિસ્ટ કહીએ કે પ્રાઇસ કેટેલોગ કહીએ. એ બી ટેલીમાં આપણે પ્રિપેર કરી શકીએ છીએ. ઇન સેમ 6 we will prepare. Order status report. Order status report
makes sure that you are staying on the top of your stock order position. તમારે કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગમાં ખાસ કરીને મટીરિયલના ચેપ્ટરમાં પેલા ઓર્ડર લેવલ્સ આવતા, ખબર છે? મિનિમમ ઓર્ડર, મેક્સિમમ ઓર્ડર, રીઓર્ડર લેવલ્સ, પછી પેલું EOQ આવતું. Am I right? EOQ. પછી પેલા સેફટી લેવલ એટસેટ્રા. તો તમે ટેલીમાં આ બધા લેવલ્સ જે છે એ બી ઓટોમેટિકલી સેટ કરી શકો છો. And one last feature is stock query option available. What kind of option is this? Stock query option. Stock related query કોને કહેવાય? You know that? That option is available in this. Actually, stock very useful to the management. With the details of goods sold by you, you can come to know about customer buying patterns. એટલે કયો સ્ટોક ઝડપથી વેચાય છે, કયા ટાઈપની પ્રોડક્ટ ઝડપથી વેચાય છે, કયા ટાઈપની પ્રોડક્ટ ઓછી ડિમાન્ડમાં છે, બરાબર? એનો એક રિપોર્ટ જે તમારા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર તમને મોકલતા હોય એને સ્ટોક ક્વેરી રિપોર્ટ કહેવાય. That gives you information on stocks at different location. અલગ અલગ લોકેશનમાં કેટલો સ્ટોક પડ્યો છે, કયો સ્ટોક જે છે બહુ ઓછો ડિમાન્ડમાં છે, અથવા એવું બી તમે સ્ટોક ક્વેરી ઓપ્શનથી ડિસાઇડ કરી શકો કે પર્ટિક્યુલર સ્ટોક શોર્ટેજમાં છે તો એના સબસ્ટિટ્યુટમાં બીજા નજીકના લોકેશનમાંથી ક્યાંથી આપણને સ્ટોક અવેલેબલ થઈ શકે છે. સ્ટોક મેનેજમેન્ટ between various locations is called stock query option. Tally enables stock query option as well. So these are the various inventory features, and with that we come to the end of this very lengthy session number 5. With that, have a nice day. Thank you all.